Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववेदैक सत्फला, सर्वसिद्धांत रड्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्पद, सर्वभागवत प्राण, श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य, श्रीकृष्ण परिवर्तित, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादन, मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु दादायिन् अति नीचोत चाकर, आनमुंच कदा शृण्वाम प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7வது ஸ்கந்தம் 8ஆம் அத்தியாயம் பதம் எண் 16 17 ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்து பார்க்க போறோம். சவிக்ரமம் புத்திர வதே ஸ்புர் ஓஜசா நிஷம்ய நிர்ஹ்ராதம் அபூரம் அத்புதம் அந்தः சபாயாம் ந தத்ருஷ்ய தத்பதம் விதத் சருர்யேன சுரார்யுதः பாஹ சத்யம் விதாதும் நிஜபிருத்ய பாஷிதம் व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेशतात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्. Translation and commentary by Srila Baladev Vidyabhushan. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரபுபாதன்னு படிப்போம். Translation. While showing his extraordinary powers, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, heard that astonishing tumultuous sound which had never before been heard. Upon hearing the sound, the other leaders of the demons became frightened and could not see the origin of that sound in that assembly. They could not see the source of the sound, Tat Padam.
Shloka number 17, translation. To prove the words of his servant, that he is present in all the objects, to be true, the Lord showed an astonishing form which was neither animal nor human to the assembly. Commentary. Prahalada had said that the Lord was present in the pillar. To prove those words of his servant true, to make the truth visible, the Lord appeared, and to make the true the statement that his form was spread everywhere in Narasimha and in other forms, he became visible in the pillar where he had been invisible. He took a form in the assembly which was neither an animal form nor a human form. His servant Hiranyakashipu had prayed not to die from any created living beings, and also prayed not to die inside or outside, and not by man or beast. The Lord appeared in that form to make the prayer true. He was not a being created by Brahma. He was not an animal, nor a human, nor was he situated within the assembly hall, nor outside the yard. Some people also say that he appeared in the form to prove the words of his servants like Narada to be true. The Lord says, Kaunteya, my devotee never perishes. Kaunteya pratijanihi namaya bhakta pranashyati. Narada said to Indra, you will not be able to kill this child. Hiranyakashipu said, perhaps I will die because of my hatred of Prahalada. When Hiranyakashipu made his request, Brahma had said, let it be. Okay. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்குகிறார் திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபகாச்சாரியர். பதம் 16-17. மொழிபெயர்ப்பு. தனது அசாதாரணமான வீரத்தை காட்டி தன் சொந்த மகனையே கொல்ல விரும்பிய ஹிரண்யகசிபு இதுவரை தான் கேட்டிராத அதி அற்புதமான அந்த பயங்கரமான ஓசையை கேட்டான். அதை கேட்ட மற்ற அசுர தலைவர்களும் அச்சமடைந்தனர். ஆனால் அச்சபையில் உண்டான அவ்வோசையின் காரணத்தை அவர்களால் அறிய இயலவில்லை. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். ரசோஹமப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசுசூரியோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தக்கே பௌருஷம் ரிஷு. குந்தியின் மகனே அர்ஜுனா, நானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாகவும் வேத மந்திரங்களில் ஓம் என்ற பிரணவமாகவும் ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதனின் திறமையாகவும் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் எழுந்த அக்கொடிய ஓசையின் மூலம் சப்தகே தாம் எங்கும் நிறைந்திருப்பதை பகவான் இங்கு காட்டுகிறார். கொடூரமான அப்பேரொளியை பகவானின் இருப்புக்கு ஆதாரம். ஹிரண்யகசிபை போன்ற அசுரர்களால் இப்பொழுது பகவானின் பரம ஆளும் சக்தியை உணர முடிந்தது. இவ்விதமாக ஹிரண்யகசிபு அச்சத்திற்குள்ளானான். ஒருவன் எவ்வளவு சக்தி மிக்கவனாக இருப்பினும் அவன் எப்பொழுதும் இடி முழக்கத்தின் ஓசைக்கு அஞ்சுபவனாகவே இருக்கின்றான். அது போலவே ஹிரண்யகசிபுவும் தனது சகாக்களான மற்ற எல்லா அசுரர்களும் அந்த ஓசையின் காரணத்தை அறியவில்லை என்ற போதிலும் அந்த ஓசையின் வடிவில் பரமபுருஷரின் இருப்பை உணர்ந்து மிகவும் அச்சமடைந்தனர். 17ஆம் ஸ்லோகம். பரமபுருஷர் தனது சேவகரான பிரகலாத் மகாராஜின் கூற்றை உண்மை என்று நிரூபிப்பதற்காக, அதாவது பரமபுருஷர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார், சபை நடுவில் உள்ள தூணிலும் இருக்கின்றார் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக இதற்கு முன் கண்டிராத அற்புதமான ஒரு ரூபத்தை காட்டி அருளினார். இவ்விதமாக பகவான் மனிதரும் இல்லாத சிங்கமும் இல்லாத அதி அற்புதமான வடிவம் கொண்டு சபை நடுவில் தோன்றினார். பொருளுரை. உன்னுடைய கடவுள் எங்கே? அவர் இந்த தூணில் இருக்கிறாரா என்று ஹிரண்யகசிபு கேட்டான். அதற்கு பிரகலாத மகாராஜனும், ஆம், என் இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார் என்று பயமின்றி பதிலளித்தார். ஆகவே பிரகலாத மகாராஜனின் கூற்றில் சிறிதும் தவறில்லை என்று ஹிரண்யகசிபு நம்பச் செய்வதற்காக தூணிலிருந்து பகவான் தோன்றினார். பகவான் பாதி சிங்கம் பாதி மனித ரூபத்தில் தோன்றியதால் அவர் மனிதரா அல்லது சிங்கமா என்பதை ஹிரண்யகசிபுவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பிரகலாதரின் கூற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கு பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டது போல் தனது பக்தர்களுக்கு அழிவே இல்லை என்பதை பகவான் நிரூபித்தார். கௌந்தேய பிரஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. தனது அசுரத்தந்தை தன்னை கொன்று விடுவதாக திரும்ப திரும்ப பயமுறுத்திய பொழுது தான் பரமபுருஷரால் பாதுகாக்கப்பட்டு
இருப்பதால் தன்னை அவனால் கொல்ல முடியாது என்று பிரகலாதன் உறுதியாக நம்பினார். தூணிலிருந்து தோன்றிய பகவான், கவலைப்படாதே, நான் இங்கும் இருக்கின்றேன் என்று கூறி தனது பக்தனை உற்சாகப்படுத்தினார். பகவான் தமது நரசிம்ம ரூபத்தில் தோன்றியதின் மூலம் ஹிரண்யகசிபு எந்த மிருகத்தாலும் எந்த மனிதனாலும் கொல்லப்பட மாட்டான் என்று பிரம்மதேவன் வாக்கையும் காப்பாற்றினார். முற்றிலும் ஒரு மனிதன் என்றோ அல்லது சிங்கம் என்றோ கூற முடியாத ஒரு விதத்தில் பகவான் தோன்றினார். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्त प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्रि विपाटनाति कपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकरा धारिदाराति दूरप्रध्वस्तत्वान्तः शान्तप्रवितमनसा भाविता भूरि भागैः. हरे कृष्ण. இந்த ஸ்லோகம் பொதுவா நரசிம்ம சதுர்தசி அன்னைக்கு படிக்கிறது உண்டு பக்தர்கள். இந்த நரசிம்மருடைய முக்கியமான ஒரு லீலையை காட்டக்கூடிய ஸ்லோகம் அமைஞ்சிருக்கு. சரி, நாம் போன வாரம் இதே விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தோம். அதுல ஹிரண்யகசிபுனுடைய மிகப்பெரிய தவறு என்ன அப்படின்னா, எல்லோரையும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம். இந்த பக்கம் வந்து உட்காந்து நான் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்து பேசிட்டு இருக்க முடியாது. கிளாஸ் இங்க இருந்தா நான் இப்படிதான் பார்த்து பேச முடியும். அதனால முன்னாடி வந்து இப்படி இந்த பக்கம் உட்காந்துக்கோங்க. நான் சைட்ல பார்க்க முடியாது. பின்னாடி உட்கார வேண்டாம், முன்னாடி வந்து உட்காந்துக்கோ. இந்த பக்கம் வந்துருங்க எல்லாரும். சேர்ல உட்காந்துருக்கோம், இங்க வந்து உட்காந்துக்கலாம் முன்னாடி. ஹிரண்யகசிபனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக இல்ல அவனுடைய ஒரு குற்றமா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவன் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சான். எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா அது ஈஸ்வர பாவத்தை, பகவானுடைய ஈஸ்வர பாவத்தை குறிக்கக்கூடியது. ஸோ அந்த ஈஸ்வர பாவம் ஆத்மாவுக்கும் கொஞ்சம் இருக்கலாம். ஆத்மாவுக்கும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கலாம். ஆனா ஆத்மா எதை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணும் அப்படின்னா, மற்ற ஆத்மாக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பதிலா தன்னுடைய இந்திரியங்களை, தன்னுடைய ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி பகவானுடைய சேவையில என்ன படுத்தலாம், தன்னுடைய ஆசையை கட்டுப்படுத்தலாமே தவிர மற்ற ஆத்மாக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ரைட்ஸ் ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. இது புரியாம தான் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தினா நல்லா தான் இருந்துட்டு இருந்தான். இந்திரனையே கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தான், நல்லா தான் இருந்தான். ஆனா ஒரே ஒரு பையன் தான், 5 வயசு பையன். அவனை விட்டுருக்கலாம், சரிப்பா நீ வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்கலாம். ஆனா அவனே என்ன பண்றான், கட்டுப்படுத்தணும் முயற்சி பண்ணான், அழிஞ்சு போயிட்டான். நம்ம இதே விஷயத்த ராவணன் கிட்டேயும் பார்க்க முடியும். ராவணன் பல பெண்களுடைய வாழ்க்கையை சீரழிச்சான், நல்லா தான் இருந்துட்டு இருந்தான். அவனுடைய தப வலிமையினால, சிவபக்தியினால எல்லா விதமான குற்றங்களையும் அவனால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, மீண்டு வர முடிஞ்சது. ஆனா சீதை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை தொட்டான், அழிஞ்சு போயிட்டான். மண்டோதரியும் சொல்றா இத. அதே போல மாரீச்சனும் சொல்றான், ராவணா நீ கண்டிப்பா கெட்ட புத்தி உள்ளவன் தான், உன் இஷ்டத்துக்கு தான் நடந்துக்கோ, நான் ஒன்றும் சொல்ல. இது வரைக்கும் நான் எத்தனையோ பேரை கெடுத்திருக்க, எத்தனையோட பெண்களுடைய வாழ்க்கை கெடுத்திருக்க, போயிட்டு போட்டும். ஆனா சீதையை மட்டும் விட்டுடு, சீதையை நீ தொட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா அவனுடைய ஆசை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஒரு பெண்ணையும் விடமாட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான் போய் பார்க்கிறாரு. பார்க்கும் பொழுது அந்த ராவனுடைய அந்தப்புறத்துல 100கணக்கான பெண்கள் இருக்காங்க, அழகான பெண்கள்லாம் இருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, மண்டோதரியை பார்த்துட்டு ஒரு சமயம் ஹனுமான் சீதையோ அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணாரு, குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். மண்டோதரி படுத்துட்டு இருக்கா, அவளை பார்த்துட்டு சீதையை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், சீதையை கண்டுபிடிச்சேன்ட்டு ஹனுமான் என்ன பண்றாரு, ராவனுடைய அந்தப்புறத்திலேயே பஜனை பாடி குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாக்குறாரு, சே சீதம்மா இப்படி இருப்பாங்களா, ராமரை பிரிஞ்சிட்டு அவங்க தபஸ்வினியா இருப்பாங்களே தவிர இப்படி ஆடம்பரமான வாழ்க்கையில, அதுவும் ராவணனுக்கு பக்கத்துல படுத்துட்டு இருப்பாங்களா, இப்படி இருக்கவே முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்காக ராமர் என்ன பண்ண மாட்டார், என்ன
அனுப்பவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் புரிய ஆரம்பிச்சது. அப்ப மண்டோதரியும் அவ்வளவு அழகா தான் இருந்தா. ஆனா அவனுடைய விதி வேற வழி கிடையாது. அவன் அப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு இருக்கு. இங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம பார்க்க முடியும். பிரபுபாதருடைய பொருளை பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிரகலாதனுடைய வார்த்தையை நிரூபிப்பதற்காக நரசிம்மர் தோன்றினார் அப்படின்னு இருக்கு. பலதேவ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கருடைய பொருளுரையை பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுல கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். முதல் வரியில இருந்தே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசியிருக்கோம். ஆனா அந்த விஷயத்தை என்ன பண்றாரு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நிரூபிக்கிற மாதிரி சொல்றார். என்ன சொல்றார்? ஹிஸ் சர்வன்ட் Hiranyakashipu had prayed not to die from any created living beings, and also prayed not to die inside or outside, and not by man or beast. நான் பேசுற விஷயம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? என்ன சொன்னேன் நானு? சுதர்ஷன் என்ன சொன்னேன் நானு? திவ்ய ரூபா இங்க இருக்காரா? திவ்ய ரூபா பிரபு என்ன சொன்னேன் நானு? கம் ஹியர். எங்க பையனே தெரியலையே. இல்ல எங்க திவ்ய ரூபா இருக்கானா? திவ்ய ரூபா பிரபு இந்த பக்கம் வாங்களேன். I want to hear what I just read. What I just read? Huh? Okay. Then sit. Okay, வேற யாராவது கவனிச்சிங்களா? Okay, that's okay. You have heard. Huh? வேற யாராவது? யாரு? ஹிரண்யகசிபு வரம் கேட்கிறார். அது ஓகே, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான். பட் நான் படிச்ச விஷயத்துல ஏதாவது பெக்யூலரா பாத்தீங்களா அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் என்னோட. நாட் யூ. அதான் முக்கியமான விஷயம். இங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன தெரியுமா எழுதுறாரு? எழுதும் போதே எழுதுறாரு ஹிஸ் சர்வன்ட் ஹிரண்யகசிபு அப்படின்னு எழுதுறாரு. ஹிஸ் சர்வன்ட்னா யாருடைய சர்வன்ட்? பகவானுடைய சேவகன். யாரு? ஜெய விஜயர்ல ஒருத்தர் இல்லையா? கதையே மாறி போயிடுச்சு. இப்ப நாம நினைச்சுட்டு இருந்தோம் பிரம்மாவுடைய வரத்தினாலேயோ இல்ல பிரகலாதனுடைய பிரார்த்தனையினாலேயோ இல்ல நாரதருடைய வாக்குனாலேயோ நரசிம்மர் தோன்றினார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா கதையே வேற. கதை என்ன சொல்றாரு? இவங்களுக்காக வரலையா நரசிம்மர்? யாருக்காக வந்தாரா? தன்னுடைய சேவகன் ஹிரண்யகசிபுக்காக வந்தாராம். இப்ப பகவான் எவ்வளவு தாட்ஃபுல்லா இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க. தாட்ஃபுல்லா புரியுது இல்ல? எவ்வளவு ரொம்ப கன்சர்ன்டா, எவ்வளவு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிரகலாதன் எப்ப பக்தனானா பகவானுக்கு 5 வருஷமா தெரியும். 5 வருஷம் பழக்கம். நாரதர் கொஞ்ச காலமா தெரியும். பிரம்மா தோன்றிய போது தெரியும். ஜெய விஜயர்கள் எப்ப இருந்தோ தெரியும் அவங்களுக்கு. அவங்க தானே மூத்த பக்தர்கள், சீனியர் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? அதனால இங்க சொல்றாரு சத்தியம் விதாத்தும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். நிஜபிருத்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். உண்மையான சேவகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். உண்மையான சேவகர்கள் ஏன் தெரியுமா சொல்றாரு? ஒரு உண்மையான சேவகன் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? தன்னுடைய தலைவர் என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயாரா இருக்கணும். அவங்க தான் உண்மையான சேவகர்கள். என்ன சொன்னார் தலைவர்? இங்க என்ன சொன்னார்? பகவான் விஷ்ணு தெரியுமா சொன்னாரு? எனக்கு சண்டை போடணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா, நீ கொஞ்சம் கீழே போக முடியுமா? போக முடியும். சுவாமி நான் உங்க கூட எப்படி சண்டை போடுறது? அப்ப நீ என்ன பண்ணு, ஆப்போசிட்டா மாறிடு, வில்லனா மாறிடு. அப்ப சண்டை போடலாம்ல. அப்ப சண்டை போடலாம். ஏன்னா ஜெய விஜயர்கள் பக்தர்களா அந்த சண்டை போட்டா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்காது. பக்தர்களே பகவானோட சண்டை போடுற மாதிரி கெட்ட பேர் வந்துடும். வைஷ்ணவர்கள் யார் ஒருத்தர் பகவானை வழிபடுறாங்களோ அந்த பகவானே என்ன பண்றாங்க? வைஷ்ணவர்கள் சண்டை போடுறாங்கன்ட்டு வைஷ்ணவர்களுடைய சமுதாயத்துக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும். அதனால அந்த கெட்ட பேரை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு போட்டாரு இல்லையா? குற்ற பரம்பரை மேல போட்டார். யார்? அவங்க அசுரர்கள். அவங்க ஏற்கனவே குற்ற பரம்பரையில் இருக்காங்க. ஆனா அவங்க மேல போட்டார். ஒத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா? அவங்க எதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க?
பகவானுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கிறது ஒத்துக்கிட்டாங்க இல்லையே, அதான் ரொம்ப கஷ்டம். உண்மையான சேவகன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம கோபியர்களுடைய லீலையிலும் புரிஞ்சுக்கலாம். நாரதர் கேட்கிறார், யாரு உன்னுடைய உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு கேட்கிறார், உன்னுடைய உண்மையான பக்தன். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீயே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எப்படி டெஸ்ட் பண்றது? నరసింహ గెట్ అవుట్, నరసింహ గెట్ అవుట్, కింద పోయి ఆడుకో, అందరు కింద వెళ్ళండి. நாரதர் வந்து கேட்கிறாரு. கேட்கும்போது பகவான் சொல்றாரு, நீயே டெஸ்ட் பண்ணி பாரு யார் தூய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி டெஸ்ட் பண்றது? ஒவ்வொரு பக்தர்கிட்டயா போயிட்டு கிருஷ்ணருக்கு தலைவலியா இருக்கு, அவருக்கு மருந்து கொடுங்கன்னு கேளு. என்ன மருந்து? பக்தனுடைய உன்னுடைய பாதத்தை தூசியை கொடு, நான் தலை வச்சுக்கிறேன், தலைவலி சரியா போயின்னு சொல்லி சொல்லு. இதை சொன்னா புரிஞ்சுக்கும் சொல்லி சொல்றார். அவர் பாண்டவர்கள் கிட்ட போறாரு, நிறைய ரிஷிகள் கிட்ட போறாரு, முனிவர்கள் கிட்ட போறாரு, யோகிகள் கிட்ட போறாரு, பக்தர்கள் கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் போறாரு. எல்லாரும் ஐயோ என்னுடைய பாத தூசியை கொடுத்தா என்ன ஆயிடும், நான் நரகத்துக்கு இல்ல போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க. அதுவே கோபியர்களை கேட்ட உடனே எல்லாரும் ஒவ்வொரு முடியல என்ன பண்றாங்க, ஒரு துணி எடுத்து முடிச்சு கொடுக்குறாங்களா, இந்த கொண்டு போய் கொடுங்கன்ட்டு. இல்ல ஒருத்தர் கால் போதும், இல்ல மறுபடியும் தலைவலி வச்சு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோன்னு சொல்லி முடிச்சு கொடுத்தாங்களாம். அப்ப நாரதருக்கு ஒன்றும் புரியல. ஏமா உங்க பாத தூசியை கொடுக்குறீங்களே, நீங்க நரகம் போக மாட்டீங்களா? நான் நரகம் போறது இருக்கட்டும் சுவாமி, பகவான் சந்தோஷமா இருப்பார்ல, அவருடைய கொஞ்சம் தலைவலியை போக்குறதுக்கு நீங்க பல காலம் நரகத்துல போகணுமா? இருக்கட்டுமே, பகவான் ஒரு க்ஷணம் சந்தோஷமா இருந்தா போதுமே. நாங்க என்ன பண்றோம் அதுக்காக? எத்தனை பிறவி நரகத்துல இருந்தாலும் நாங்க தயாரா இருக்கும், பகவானுடைய ஒரு க்ஷணம் சந்தோஷத்துக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இன்பத்துக்கு போதும் நினைக்கிறேன். அப்பதான் நாரதருக்கு புரியுது, பக்தன் அப்படின்னா நானும் சந்தோஷமா இருக்கணும், பகவானும் சந்தோஷமா இருக்கணும். கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி, வின் பாலிசி இல்லையா? இப்படி இருக்கக்கூடாது. நான் துன்பப்படணும், பகவான் சந்தோஷமா இருக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்றாருல்ல, 8வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, ஆஷ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்ஷனாத் மர்மஹதாம் கரோத்துவா யதா ததாவா விததாத்து லம்பட்டோ. லம்பட்டோன்ற வார்த்தையில ரொம்ப கடுமையான வார்த்தை யூஸ் பண்றார் பகவான் மேல. லம்பட்டோ அப்படின்னா கடுமையான வார்த்தை. ஆனா அவர் சொல்லிட்டார், நான் துன்பப்பட்டாலும் நீ எப்படி இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கும், அது போதும் எனக்கு. இதுதான் அன்பனுடைய உயர்ந்த நிலை. அப்பப்ப அப்பா அம்மாலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லடா, நீ எப்படி இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த நிலைதான் இங்க பக்தர்கள் காட்டுறாங்க. கோபியர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நரகம் போக தயாரா இருந்தாங்க. ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணா, பகவான் சந்தோஷத்துக்காக நரகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தான்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்கு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றத, நாமத்தை மறக்கிறத காட்டிலும் என்ன நரகம் இருக்கு? வேற நரகமே இல்லையே. ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணா, அவனுடைய பிறப்பு, அவனுடைய ரத்தம், அவனுடைய மொத்த ஆத்மாவும் பகவானுக்கு பக்தன் தான் இல்லையா, பகவானுடைய நாமம் தான், பகவானுடைய பக்தி தான். அதெல்லாத்தையும் ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு, ஹே நான் தாண்டா அசுரன், வாடா என் முன்னாடி, என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். எவ்வளவு தைரியம் வேணும். உங்களுக்கு ஒரு க்ரூட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப திரு ஜெயபத மகாராஜ் ஒரு டிராமா நடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து சைத்தன்ய மகா இல்ல நித்யானந்த பிரபுவா டிராமா நடிக்கிறார். அதுல இப்ப கனகோபால் பிரபுவும் விரஜவாசி பிரபுவும் ஜகாய மதாய நடிக்கணும். ஜகாய மதாய நடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், மகாராஜியே முதல்ல எதிர்த்து பேசணும், அப்புறம் திட்டணும், அப்புறம் ஓங்கி ஒரு பானையெல்லாம் அடிக்கணும். இது அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும், கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும். நான் எப்படி குரு மகாராஜுக்கு அப்படி பண்றது? பட் மகாராஜ் சொல்றாரு, ஐ செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை தத்ரூபமா செஞ்சு காட்டணும், பயந்துட்டே செய்யக்கூடாது. பயந்துட்டே செஞ்சோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது இல்லையா? அதுதான் உண்மையான சேவகர்களுக்கு அழகு இல்லையா? சோ அவருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்படின்னா நாம் எதுவாக வேணால் மாறுறதுக்கு தயார். ஹிரண்யகசிபு அதான் பண்ணார். ஹிரண்யகசிபு பகவானுக்கு எதிரியா மாறினார். என்ன காரணம்? ஒரே ஒரு காரணம் தான், பகவான் சொல்லிட்டார், அவ்வளவுதான். சோ உண்மையான சேவகன் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும், பகவான் சொல்லிட்டார் இல்ல குரு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அது வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது தர்மம் இல்லாம கூட தோணலாம், வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது நியாயம் இல்லாம கூட தோணலாம். எதுக்கு? இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது நியாயம் இல்லாத போல தோணலாம், ஆனா செஞ்சிடணும். ஏன்னா ஆன்மீகம் பௌதிகம் ரெண்டும் ஒத்து போகாது.
நீங்க ஆன்மீகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா பௌதிகத்துல ஏமாத்தி தான் ஆகணும். நீங்க பௌதிகத்துல இருக்கணும்னா ஆன்மீகத்தை ஏமாத்தி தான் ஆகணும். அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம, இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது தினமும் பகவானை ஏமாத்திட்டு தான் இருக்கும், தினமும் பகவான் டிமி கொடுத்து தான் இருக்கும், இல்லையா? இன்னைக்கு சரணாகதி பண்ணிடுறேன், நாளைக்கு சரணாகதி பண்ணிடுறேன், இன்னைக்கு நான் விட்டு கொடுத்துறேன், நாளைக்கு விட்டு கொடுத்துறேன். என்ன பண்றோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானை ஏமாத்திட்டு பௌதிக வாழ்க்கை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இது பௌதிக வாழ்க்கை. பகவானை ஏமாத்தாது, ஆன்மீகத்தை ஏமாத்த, எல்லாத்தையும். அதுவே ஆன்மீக வாழ்க்கை என்னது, அப்படியே ஆப்போசிட் தான். பௌதிகத்தை ஏமாத்தணும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க பௌதிகத்திலையும் நல்லவனா இருந்துகிட்டு ஆன்மீகத்தில் நல்லவனா இருக்கிறது சாத்தியம் கிடையாது. நீங்க ஆன்மீகத்துக்கு போனாவே பௌதிகத்துல உங்களுக்கு கெட்ட பேர் கண்டிப்பா வந்தே தீரும். உங்களுக்கு கெட்ட பேர் வரல, குடும்பத்துல உங்களுக்கு இன்னும் கெட்ட பேர் வரல, உங்களை எல்லாரும் இன்னும் அப்படியே தான் வச்சு பாத்துக்கிறாங்களா, நீங்க என்ன வரவேலை, இன்னும் ஆன்மீகத்துக்கு வரவேலை அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க உண்மையாலுமே ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதற்கு முதல் ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா, உங்களை நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம போகும், உங்க குடும்பத்துல உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு பிடிக்காம போகும். அப்படி பிடிக்காம போச்சுன்னா நீங்க கரெக்டான பாதையில இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம பரம்பரை அப்படிதான், பிரகலாதன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பரம்பரை அப்படிதான் கண்டினியூ ஆகுது. இல்ல எங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்காங்க, எங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்காங்க, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்காங்க, சொந்தக்காரங்களும் அப்படியே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம இன்னும் என்ன ஆகவே இல்லை, பக்தன் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப இத வந்து எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, முதல் காண்டத்துல அக்ரூரர், இல்லையா? அக்ரூரர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, திருதராஷ்டிர மகாராஜனோட பர்சனல் செக்ரட்டரியா இருப்பார். ஒரு கட்டத்துல திருதராஷ்டிர மகாராஜனும் தன்னுடைய மனைவி காந்தாரி என்ன பண்ணுவாங்க, விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, காட்டிற்கு போயிடுவாங்க, கிளம்பி போயிடுவாங்க. போகும்போது அக்ரூரர் வந்து அழுகுவார், ரொம்ப அழுவார். நான் உங்களுக்கு இத்தனை பிறவிகளா என்ன பண்ணிருக்கேன், இத்தனை வருடங்களா சேவை பண்ணிருக்கேன், உண்மையா சேவை பண்ணிருக்கேன், என்கிட்ட சொல்லாமையே போயிட்டீங்களே, என்கிட்ட சொல்லாமையே போயிட்டீங்களே, இது இந்த உங்களுக்கு நன்றி கூட கிடையாதா, இந்த விசுவாசம் கூட கிடையாதா, இப்படி நீங்க என்கிட்ட சொல்லாம ஏமாத்திட்டு போலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்பதான் பிரபுபாதர் எழுதுவாரு, நாம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னா பௌதிகத்துல நாம் என்ன பண்ணி ஆகணும், ஏமாற்றிதான் ஆகணும். இப்ப திவ்ய ரூபா வந்து இங்க கோயில சேவை பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க அம்மாவுக்கு டாடா பாய் பாய் சொல்லிட்டு வந்துதான் ஆகணும், இல்லையா? அவங்க அம்மாவுக்கு வீட்லயும் சேவை பண்ணிக்கிட்டு கோயிலையும் சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். ஸோ நாம் என்ன பண்றோம்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க எப்ப முழுமையா கிருஷ்ணருக்கு நாம் சரணாகதி பண்ற வரைக்கும் குடும்பத்தோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வியாபாரத்தோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், உலகத்தோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாம் இன்னும் தயாராகல அப்படின்னு அர்த்தம். நாம் எப்ப தயாராகிறோமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம், விட்டுட்டு வந்துதான் ஆகணும். ஒரு கட்டத்துல நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆகணும், எனக்கு எது வேணும் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். எனக்கு இன்னும் பௌதிகமும் ஆன்மீகம் ரெண்டும் கலந்து வேணுமா, இல்ல ஆன்மீகம் மட்டும் எனக்கு போதுமா, நான் பகவான் அடையணுன்ற சீரியஸ்னஸ் எனக்கு வந்துருச்சா, எனக்கு இன்னும் சீரியஸ்னஸ் வரல, ஏதோ ரெண்டும் பண்ணும், ஏண்டா கயிறெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கு, அந்த சீரியஸ்னஸ் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், ரெண்டையும் சேர்த்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்ப சீரியஸ்னஸ் வருதோ டக்குன்னு ஒரு இடத்த விட்டுட்டு இன்னொரு பக்கத்துல என்ன பண்ணும், ஜம்ப் பண்ணி ஆகணும். ஒன்னு பௌதிகத்துல ஜம்ப் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஆன்மீகத்தில் ஜம்ப் பண்ணணும். ரெண்டு பக்கத்துலயும் ரெண்டு படகுல என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம பயணம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. முடிவு பண்ணிடணும் நம்ம யாருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுமா, இல்லை நம்முடைய முதலாளிக்கு, நம்முடைய புலன்களுக்கு, நம்முடைய குடும்பத்துக்கு, நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்ணுமான்னு முடிவு பண்ணிடணும். முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிஞ்சணும். அப்படி ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணா அப்படின்னா, நிஜபிருத்திய பாஷிதம் அப்படின்னு சொல்றார். உண்மையான பக்தன், உண்மையான சேவகன் யாரு, ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபு வரம் வாங்கினானா, என்ன வரம் வாங்கினா, சுவாமி நான் வந்து இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட யாராலையும் கொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம், அவன் ஏதோ அகங்காரத்துல சொல்றான் சார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அகங்காரத்துல சொல்ல, அபிமானத்துல சொல்றான். இந்த உலகத்தில் இருக்கவன் என்ன யார் அடிக்கிறதுக்கு, என்ன அடிக்கிறதா இருந்தா யார் தான் அடிக்கணும், பகவான் தான் அடிக்கணும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட பொருள் அப்படின்னாவே பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டது. படைக்கப்படாத ஒரு உயிரினமா அது யார் தான், அது விஷ்ணு மட்டும்தான், இல்லையா? அதனால நான் சாகணும் அப்படின்னா அவர் கையால சாகணும். இப்ப இதை நம்ம பக்தியாவும் பார்க்கலாம், இல்லையா? அவன் சொல்றான், எந்த ஆயுதங்களாலையும் நான் கொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றான். அகங்காரம் மாதிரி தெரியும், அகங்காரம் கிடையாது. அவன் சொல்றான், உன் கையால என்ன சாகடிப்பா அப்படின்னு சொல்றான். அப்பப்பா அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல, என்ன சொல்றது, கொடுமையோட உச்சத்துக்கு போகும்போது உன் கையாலே என்ன கொண்டு போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லையா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், உண்மையாலுமே அவங்க வந்து வெறுப்புனால சொல்றது கிடையாது, அன்பு மிகுதினால சொல்லுவாங்க. நீ சாகடிக்கிறதால உன் கையாலே கொண்டு போட்டிருப்பா, அவ்வளவு பாசத்துல என்ன சொல்றாங்க, அப்படி சொல்றாங்க. அது போல ஹிரண்யகசிபு சொல்றான், என்ன சாகடிக்கணும் அப்படின்னா மற்ற ஆயுதங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, என்ன பண்ணு, பர்சனல் டச் வேணும் எனக்கு, இல்லையா? உடைய பர்சனல் டச்சோட என்ன பண்ணு,
சாகடின்னு சொல்லி சொல்றார். என்ன உள்ள சாகடிக்கூடாது, வெளியில சாகடிக்கூடாது, மேல சாகடிக்கூடாது, கீழே சாகடிக்கூடாது, இங்க ரைட்டு லெஃப்ட் அப் டவுன் 8 திசையில சாகடிக்கூடாது. அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? மடியில போட்டு சாகடி இல்லையா? அதுவும் மறுபடியும் பர்சனல் டச் தான் கேட்கிறார். நான் என்ன அனாதையா அங்கங்க சாவறதுக்கு? நான் சாகிறதா எங்க சாகணும்? உன் மடியில உயிரை விடணும். இதையும் அடிக்கடி சொல்லுவாங்கல்ல, நான் சாகிறதா இருந்தா உன் மடியில தான்ப்பா உயிர் போகும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் சினிமா டைலாக் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்பா அம்மாலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கு. வயசானவங்க சொல்லுவாங்க, நான் சாகிறதா இருந்தா உன் மடியில சாவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த டைலாக்லாம் அங்க இருந்தா வருது. ஹிரண்யகசிபு டைலாக் வேற ஒன்றும் கிடையாது. அவன் அன்புனால சொல்லியிருக்கான். நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஹிரண்யகசிபுடைய மனசை புரிஞ்சுக்கணும். டிராமாவுக்கு பார்த்தா ஹிரண்யகசிபு யாரு தான்? வில்லன் தான். ஆனா உண்மையில ஹார்ட்ல அவன் யாரு? பெரிய பக்தன். இத மகாவதார் நரசிம்ம படம் எடுத்தவனுக்கு தெரியாது இல்லையா? அவன் ஹிரண்யகசிபு எப்படிதான் காட்டுவான்? பயங்கரமான ஒரு அசுரனா முகத்தை காட்டுவான். அவனுக்கு நரசிம்மரை எப்படி காட்டும்னு தெரியல. நரசிம்மரை இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட முகம் அவ்வளவு அழகா இருந்துன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது. ஆனா அந்த மகாவதார் படத்தை பார்த்தா, நரசிம்மரை பார்த்தா நமக்கே பயம் வருது. இல்ல கோரமா இருக்கு, விகாரமா இருக்கு. கோரம் சொல்லி சொல்றது விகாரமா இருக்கு. சிங்கம் மாதிரி இருக்கு, முகம் சரியில்லை. நரசிம்மர் ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் பண்றாரு. திடீர்னு தலைகள் நிக்கிறாரா? நான் பார்க்கல, பட் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஒத்த வரல நிக்கிறாரா? ஸோ நரசிம்மரை காமெடி பீஸ் ஆக்கிட்டாங்க. சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது இந்த வார்த்தை இங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஹிரண்யகசிபு பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது மக்களுக்கு, சமுதாயத்துல. அதுக்கு நரசிம்மரை பத்தி ஏதோ ஒரு படம் ஓடுது இல்ல, சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, நத்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நான்சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நத்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நான்சென்ஸ்னா என்னது? நீ அபத்தமான விஷயத்தை காட்டுறதுக்கு பதிலா காட்டாமே இருந்திருக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நரசிம்மர், ஹிரண்யகசிபு, பிரகலாதன் இவங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த மதிப்பும் கூட போயிடும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு. நரசிம்மர் தானே, அவர் ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் பண்ணுவாரு, தலைகளை குதிப்பாரு. 2 ராட்சசர்கள் சண்டை போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்க பாகவதம் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அங்க அப்படிலாம் ஒரு சண்டை போடல. மேல கீழே போய் குதிச்சு அவனை இப்படி எப்படி இதயத்தை தூக்கி ஹான்னு சிரிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு அசுரத்தனமான காரியங்கள்லாம் பண்ணல. வயலன்ஸ் அதிகமா கிடையாது. ரொம்ப அன்போட பாத்துக்கிட்டாரு. ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணார் அவரு. ஹார்ட் சர்ஜரி, ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணார் இல்லையா? அதை சொல்லாது என்கிட்ட, பாகவத்தில் இருக்க சொல்லு. பாருங்க பையனே என்ன சொல்றான், நரசிம்மர் என்னடா பண்ணாரு, சிக் அப்படின்னு எடுத்தாரு. அவர் சிக் அப்படின்லாம் எடுக்கவே இல்லை. ரொம்ப அன்பா அவனை வந்து மடியில படுக்க போட்டு லைட்டா கிழிச்சு என்ன பண்ணாரு, ஹார்ட் எடுத்து பார்த்தாரு, உள்ள எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வச்சுட்டார். நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இதனால்தான் ஓகே, அது வெளியில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஓகே, வெளியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் எதுவுமே தெரியாதவங்களுக்கு ஓகே, பட் பக்தர்கள் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆக வேண்டாம். இதனால பார்த்து பக்தர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிச்சவங்க உண்மையில எக்ஸைட் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க படிச்ச விஷயம் ஒண்ணு, நரசிம்மரை பத்தி படிச்ச விஷயம் ஒண்ணு, திடீர்னு கிருஷ்ணர் அப்படி காட்டினாங்கன்னு எப்படி இருக்கும் நமக்கு? உண்மையாலுமே கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வருத்தப்படுவாங்க. கிருஷ்ணரை விடுங்களேன், இப்ப பாரதியார் இருக்காரு, இல்ல வந்து தேவர் இருக்காரு, இங்க அவர் முத்துராமலிங்க தேவர் இருக்காரு, அவரை பத்தி படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி படம் எடுக்கிறான். திடீர்னு தேவருக்கு ஒரு டூயட் சாங்கை போட்டு விட்டு தேவர் வந்து டூயட் ஆடுற மாதிரி இல்ல குத்துப்பாட்டுக்கு டான்ஸ் பண்ற மாதிரி போடலாம். போட்டா என்ன ஆகும், உடனே சமுதாயமே கொழுந்து என்ன சொல்றது, விகுண்டு எழுந்துரும் இல்லையா? அது எப்படா நீ எப்படி காட்டலாம்? அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது எங்க ஆளு அப்படின்னு உடனே எந்திரிச்சிருவாங்க. உடனே கோவம் வரும் அவங்களுக்கு. சரி, தேவரை பத்தி பல புகழ பரப்புறாங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க. ஏன் தேவரை தப்பா பிரசன்ட் பண்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இங்க நான் பார்க்க முடியும், நரசிம்மரையும் பார்க்க முடியுது, ஹிரண்யகசிபோட இதயத்தையும் பார்க்க முடியுது. ஹிரண்யகசிபு வெளியில பார்க்கறதுக்கு அசுரனா தோன்றினாலும் அவன் இதயத்தில் எப்படி இருந்தா, எப்படி இருந்தா? உண்மையான பக்தனா இருந்தான். ஹிரண்யகசிபுக்கு ஜெய், எல்லாத்தையும் ஜெய் சொல்லிடுவீங்களா உடனே? நம்ம ஜெய் சொல்லக்கூடாது. பக்தனா இருந்தா, ஆனா அவன் பேர் தப்பா வச்சிருக்கான் இல்லையா? பேர் தப்பான பேர், ஜெய் சொல்லக்கூடாது. பிரபுபாதர் இப்படிதான் பண்ணார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சிஷ்யர்கள்லாம் கூட்டிட்டு போனார், வாக்கிங் கூட்டிட்டு போனார். கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு இடத்துல காட்டிட்டு இருந்தார். ஒரு பெரிய பில்டிங் காட்டார். திஸ் பில்டிங் ஒன் டே இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா சர்வீஸ். எல்லாரும் ஜெய் பிரபுபாத் அப்படின்னாங்க. கொஞ்சம் நடந்து போறார். ஒரு பெரிய கார், ரொம்ப அழகான ஒரு காரை காட்டுறார். திஸ் கார் ஒன் டே இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா சர்வீஸ், ஜெய் பிரபுபாத் அப்படின்றாங்க. கொஞ்சம் நடந்து போறார். இன்னொரு இடத்துல பெரிய சர்ச்சோ ஏதோ ஒரு பெரிய இடத்த பாக்குறார்.
this church has to be used for Krishna service. ஜெய் பிரபாத் அப்படின்னாங்க. கொஞ்சம் நடந்து போறாங்க. ஒரு நாய், ஒரு பெரிய நாய் தூக்கிட்டு போறான் ஒருத்தன். ஒன் டே this dog has to be used for Krishna service. ஜெய் பிரபாத் அப்படின்னா நான்சென்ஸ் அப்படின்னாரு. யோசிச்சு சொல்ல மாட்டீங்களா? எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஜெய் ஜெய் சொல்லிட்டே இருப்பீங்களா? நாய் எப்படி கிருஷ்ணோட சேவையில உபயோகப்படுத்துவீங்க நீங்க? நாயை கொண்ட ஆல்டர்ல கொண்டு போய் பூஜை பண்ண வைக்க முடியும்? பசுமாடை கூட கொண்டு போக முடியும், நாயை கொண்டு போக முடியாது. அதனால சொல்லுவார், அவர் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். எனிவே, ஹிரண்யகசிபுவோட பேர் தான் அங்க ப்ராப்ளமா இருக்கு. அவன் ஜெய விஜயனா இருந்த பேர் வச்சிருந்தா அவன் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? ஜெய் சொல்லிருக்கலாம். ஏன்னா பகவான் தான், அதே கிருஷ்ணர் தான். பட் கிருஷ்ணரா வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? அவர் ஏத்துக்கிறோம். அதே பகவான் புத்தரா வரும்போது ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய பேரு வேற, அவருடைய நடவடிக்கை வேறையா இருந்துச்சு. ஆளு ஒருத்தர் தான், நடவடிக்கை சரியில்லையா சார்? இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தான், ஆனா பேரு சரியில்லை, நடவடிக்கை சரியில்லைன்னா புத்தரை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. புத்தரை வச்சு யாரும் வழிபடுறது கிடையாது. அதே போலதான் ஹிரண்யகசிபு நல்ல ஆளு தான், ஆள் நல்லவர் தான். பட் இப்ப கொஞ்சம் வேற மாறி இருக்காரு இல்லையா? கூடி சீக்கிரத்துல அவர் மாறிடுவார் அப்படின்னு அவர் மாறிதான் இருக்கார். பட் நாடகத்துக்காக என்ன பண்றாரு? அப்படி இருக்கார். நாடகத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கதையை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அங்க இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம கேரக்டர் நம்ம வெறுக்கக்கூடாது. பிரகலாதன் என்னைக்காவது தவம் பண்ணானா? நான் நரசிம்மரை பார்க்கணும் தவம் பண்ணானா? இல்ல பகவானின் ரூபத்துல வரும் தவம் பண்ணானா? பண்ணவே இல்லை. தவம் பண்ணதெல்லாம் யாருதான்? ஹிரண்யகசிபு. அதனால நம்மளுக்கு நரசிம்மருடைய ரூபம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதற்கு மிக முக்கியமான காரணமே யாருதான்? ஹிரண்யகசிபுடைய தவம் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்பா, நல்ல செய்தியை எங்க காதுல சொன்னீங்க சார். பாலை வாத்திங்க எங்க வயிற்றுல. அப்ப நாங்கெல்லாம் இனிமேல் எப்படி இருக்கலாம்? ஹிரண்யகசிபு போல இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. நீங்க ஹிரண்யகசிபு போல எப்ப தெரியுமா இருக்கலாம்? பகவான் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தா, உங்களுக்கு உங்களுடைய குரு அனுமதி கொடுத்தா ஹிரண்யகசிபுவா இருக்கலாம். ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு அவன் ஹிரண்யகசிபுவா மாறல, அனுமதியை வாங்கிட்டு தான் என்னவா மாறினா? அவன் அசுரனா மாறினான். அதனால நம்ம குருவுடைய அனுமதி இருந்தது, பகவானுடைய அனுமதி இருந்தா நம்ம மாற முடியும். அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? இதுல தத்துவம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம? ஹலோ, இதுல என்ன தத்துவம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம? இதுல குரு சொல்றதை கேட்கணும், அவ்வளவுதான். பகவான் சொல்றதை கேட்கணும், குரு சொல்றது. நம்மளா ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு இதான் பக்தி, நான் இப்படிதான் பக்தி பண்ண போறேன்ட்டு நம்மளா கிளம்பிடக்கூடாது. அது அபராதம் மாறி போயிடும். அதனால இங்க சொல்றாரு, சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் வியாப்திம் ச பூதேஷு அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் எல்லாத்தையும் நிறைஞ்சிருக்கான்னு சொல்றாரு. இதற்கு ஒரு ஆழ்வார் அழகா சொல்றாரு, அந்த தூண் இருக்கு இல்லையா, அந்த தூண் பிரம்மதேவனுக்கு தாத்தாவாயிடுச்சான். எந்த தூண்? ஹிரண்யகசிபுவை பெற்றெடுத்தது இல்லையா, அந்த தூண் பிரம்மதேவனுக்கு தாத்தாவாயிடுச்சான். ஏன்? பிரம்மா எங்க இருந்து பிறந்தார்? பகவான் கிட்ட இருந்து பிறந்தார். பகவான் எங்க இருந்து பிறந்தார்? தூண்ல இருந்து பிறந்தார். அப்ப தூண்ல இருந்து பகவான், பகவான்ல இருந்து பிரம்மா. அப்ப பிரம்மாவுக்கு தூண் என்ன ஆயிடுச்சு? தாத்தாவா மாறி போயிடுச்சு. தூண் தான் பகவான் பிரம்மாவுடைய தாத்தான்னு சொல்றார். இன்னொரு இடத்துல மத்வாச்சாரியார் சொல்றாரு, பகவானுடைய ஞான சக்தி எப்படிப்பட்டது? சர்வக்யன், சர்வக்யத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பகவான் அனைத்தையும் அறிந்தவன் சொல்றோம் இல்லையா, அதற்கு இது உதாரணமா காட்டுறார். என்ன உதாரணம் காட்டுறார்? பகவானுடைய உத்ஸ்வாச நிஸ்வாசம் தான் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இருப்புமே. எஸ்ஸைக நிஸ்வசித காலம் அதாவலம்பிய ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகதண்டநாதாக அப்படின்னு பிரம்மா சொல்ற. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எஸ்ய ஏக நிஸ்வசித காலம் அதாவலம்பிய அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்றாரு? ஒரு முறை இப்படி மூச்சை விடுறாரு. மூச்சை வெளில விழும்போது என்ன ஆகுதான்? பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் வெளியில வருதா? பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் வெளில வருது. எது வரைக்கும்? மூச்சை வெளில விடுற வரைக்கும். வெளில விட்ட பின்னாடி எல்லா பிரபஞ்சம் வந்துடுது. வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே உருவாகுது. பிரம்மதேவர் வரார், இந்திரா தேவர்கள் எல்லாம் வராங்க. நிறைய யுகங்கள் ஓடுது. 1000 சதுரயுகம் ஓடுனா எத்தனை நாள் ஆகுது? 1000 சதுரயுகம் அப்படிங்கிறது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதே போல 1000 சதுரயுகம் அப்படிங்கிறது பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு. இப்படி 100 வருஷம் பிரம்மா வாழ போறார். இத்தனை பெரிய நீண்ட காலம் எவ்வளவு பகவானுக்கு? வெறும் ஒரே ஒரு உஸ்வாச நிஸ்வாசம் தான். அப்படின்னா பகவானுடைய மூச்சு அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நிறைய பெரிய பிராணாயாமம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? மூச்சை இழுத்து விடுறக்குள்ளார அவ்வளவு மூச்சை உள்ள தம் கட்டி வச்சிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் மூச்சை விடுறார், அப்புறம் மூச்சை மறுபடியும் உள்ள இழுக்கிறார், வெளில விடுறார். இந்த ஒரே ஒரு உத்ஸ்வாச நிஸ்வாசம் நடக்குது இல்ல, பகவான் மூச்சை வெளில விடுறாரு இல்ல,
மூச்சு எவ்வளவு நேரம் ஒருத்தர் வெளில விட முடியும்? நம்மளால எவ்வளவு விட முடியும்? 3 செகண்ட், 5 செகண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க எவ்வளவு நேரம் மூச்சு விடுறீங்கன்ட்டு. மூச்சு வெளில விடுறீங்க. நல்லா மூச்சை தம் கட்டி உள்ள இழுங்க. எல்லாரும் மூச்சை விழுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்ததுக்கு. ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்து மூச்சு எல்லாரும் உள்ள இழுங்க. தம் கட்டி உள்ள இழுங்க. 5 செகண்ட், 5 செகண்ட், 5 செகண்ட் ரொம்ப அதிகம். அதுக்கு மேல மூச்சு விட்டீங்கன்னா மூச்சு வெளில போயிடும். மூச்சு மறுபடியும் உள்ள போகாது இல்லையா? ஸோ 5 செகண்ட் மூச்சு விடுறோம். ஆனா பகவான் எப்படி தெரியுமா மூச்சை விடுறாரு? மொத்த பிரபஞ்சமும் வெளில வருது. அந்த அளவுக்கு பெரிய மூச்சு வெளில விடுறாரு. அந்த விடக்கூடிய சமயத்துல வெறும் பிரபஞ்சம் மட்டும் வெளில வரலையா? பகவான் என்ன பண்ணிட்டாரு? இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பு என்ன பண்ணிட்டாரு? அந்த மூச்சிலேயே நிர்ணயம் பண்ணிட்டார். இந்த சமயத்துல, இந்த யுகத்துல, இந்த இடத்துல, இந்த ஜென்மத்துல இந்த உயிர்வாளி இதைத்தான் இப்படித்தான் செய்வான் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்றாரு? அப்பயே அவருக்கு தெரியுமா? தெரியும். இதுதான் சர்வஜ்யத்துவம் அப்படின்னா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாம் ஒரு காரியம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பகவான் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சர்வஜ்யத்துவம் அப்படின்னா நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ண பின்னாடி பகவான் வந்து சிசிடிவி கேமரா வச்சுட்டு ஏய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உன்ன, டேய் நான் பாத்தியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன், பகவானே உனக்கு எல்லாம் தெரியும் பகவானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ பரவாயில்ல. அதுக்கு பேர் சர்வஜ்யத்துவம் கிடையாது. நாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பகவானுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதான் சர்வஜ்யத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். பகவான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே நான் ஹிரண்யகசிபுனுடைய இந்த தூண்ல இருந்தா வெளியில வர போறேன் அப்படின்ற டீடைல் வரைக்கும் அவருக்கு தெரியுமா? அவர் எப்பயோ ஏதோ சதுர்யுகத்துல தோன்றினார், சத்தியுகத்துல ஏதோ ஒரு வீட்டுல இருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தார், ஏதோ ஒரு தூண்ல இருந்து வெளில வர போறார். ஆனா பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த உலக பிரபஞ்ச ஆரம்பத்திலே அவருக்கு என்ன தெரியும்? நான் இந்த தூண்ல இருந்தா வெளியில வர போறேன் அப்படிங்கிற ஞானம் இருக்கான் பகவானுக்கு. அதான் சர்வஜ்யத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப பகவான் இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார். எதை பார்த்துட்டாரு? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தப்பயே பிரபஞ்ச தோற்றத்தப்ப எதை பார்த்துட்டாரு அவர்? பகவான் ஹிரண்யகசிபுனுடைய மாளிகையும் பார்த்துட்டாரு, பிரகலாதனையும் பார்த்துட்டாரு, தூணையும் பார்த்துட்டாரு, தன்னையும் பார்த்துட்டாரு, ரெடியா இருந்துட்டார். அப்பயே ரெடி ஆயிட்டார் பகவான். இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆரம்பத்திலே ரெடி ஆயிட்டார், எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆயிட்டார், எல்லா விஷயத்தும் ரெடி ஆயிட்டார். அவர் நரசிம்மராவும் பார்த்துட்டார், அவரே பரசுராமராவும் பார்த்துட்டார், அவரே மத்ஸ்யமாவும் பார்த்துட்டார், அவரே கூர்மாவும் பார்த்துட்டார். இப்படி தன்னுடைய ரூபம் எப்படி இருக்க போகும் அப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார். நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இந்த குணமே இருக்காது. உண்மையில் நம்மளுக்கு இது புரியவே புரியாது. ஏன்னா நம்மால இதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அக்ராஹ்யா அப்படின்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல பகவானுக்கு ஒரு பெயர். அக்ராஹ்யா அப்படின்னா கிரகிக்க முடியாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம். கிரகிக்கிறதுனா என்னது? புரிஞ்சுக்கிறது. கிரகிக்க முடியாது. கிரகிக்கவே முடியாதவன் அப்படின்னு பகவானை பத்தி பேர் சொல்றாங்க. ஏன் கிரகிக்க முடியாத பகவானை? ஏன்னா நாம் உண்மையில கிரகிக்கிறவரே கிடையாது. இந்த உடல்ல நாம் இருக்கிறோம் இல்லையா? நாம் ஒரு விஷயத்த பார்க்கிறோம் அப்படின்னா உண்மையில நான் அந்த பொருளை பார்க்கறது கிடையாது, நான் அந்த பொருளை கேட்கறது கிடையாது, நான் அந்த பொருளை ருச்சிக்கிறது கிடையாது, நான் அந்த பொருளை தொடவே முடியாது. பகவான் நமக்கு அதை கிரகிப்பதற்கு சக்தியை கொடுக்கிறார். ஸோ பகவானை கிரகிச்சாதான் உண்டே தவிர நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த பகவானை கிரகிக்க முடியாது. அப்ப பகவானுடைய ஞானம் அப்படிங்கிறது எப்படி விஸ்தாரமா இருக்கு, நம்முடைய கன்செப்ஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது? இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா சார் இருக்கு அப்படின்னு தோணும். உன்னால நம்ப முடியாத விஷயம் எதனை நினைக்கிறியோ அதுதான் பகவான். நீ நம்புற மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு பேர் பகவானே இல்லையே. ஏன்னா அதை நீ ஏற்கனவே பார்த்த விஷயத்த பண்ணா அவருக்கு பேர் என்ன கிடையாது? பகவான் கிடையாது. நம்மால நம்பவே முடியாத விஷயத்தை செஞ்சு காட்டினா அவருக்கு பேர் என்னது? பகவான் சொல்லி சொல்றோம். 7 நாள் ஒரு சுண்டு விரல்ல கோவர்தனமலை தூக்கி வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இது நம்ம பொதுமக்கள் என்ன பண்ண மாட்டோம், பொதுவா மக்கள் எதுவுமே நம்ப முடியாது சார். உன்னால் நம்ப முடியாத விஷயம் செய்யறதுதான் பகவான் இருக்கார். உன்னால் நம்ப முடியாத விஷயத்தை செய்யறதுக்கு பகவான் ஏன் வரணும்? அதுக்கு நீயே பண்ணிட்டு போயிடலாமே இல்லையா? அப்ப பகவானுக்கு உனக்கு என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த உலகத்துல யாராலையும் செய்ய முடியாத, பேசவே இல்லாத, கற்பனையே பண்ண முடியாத விஷயத்தை செஞ்சாதான் அவருக்கு பேர் என்னது? பகவான்.
எதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்பிராப்பிய மனசா சக. உபனிஷத் சொல்லுது, எதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்பிராப்பிய. அப்பிராப்பியன்னா அவனை அடையவே முடியாதான். எது அடைய முடியாது? வாச்சக மனசா சக அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. பகவானே நம்முடைய வார்த்தையினால என்ன பண்ண முடியாது? வார்த்தையில அடைய முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அவரை வர்ணிச்சு முடிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். பகவான் இப்படிப்பட்டவர் தான் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால வார்த்தையினால வர்ணிக்கவே முடியாது. யாரு சொல்லிடுச்சு இது? உபனிஷத்தே சொல்லிடுது. வேதம் என்ன பண்ணது? நான் பகவானை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டதான். வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சது வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சது வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சது வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சது வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சது. வார்த்தைகள் தீர்ந்து போயிடுச்சு. எது தீரவே இல்லை? பகவானுடைய குணங்கள் தீரவே இல்லையா. அதனால வார்த்தைகள் திரும்பி வந்துருச்சான். வேத வார்த்தைகள்லாம். வேத புருஷன் திரும்பி வந்துட்டான. என்னால பகவானை வர்ணிக்கவே முடியாதுன்னு வேத புருஷன் திரும்பி வந்துட்டான. அப்புறம் ஒண்ணு கிளம்பிச்சு. சரி, வார்த்தைகள் தான் வர்ணிக்க முடியல, மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. நம்மளால வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாத விஷயத்த கூட என்ன பண்ணலாம்? மனசுனால கற்பனை பண்ணிக்கலாம். மனசுல என்ன வேணா கற்பனை பண்ணிக்கலாம்ல. இப்ப நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கற்பனை எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வார்த்தையே பத்தாது. அவ்வளவு நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சிடலாம் நம்மளை பத்தியே. அப்படி இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பகவானை பத்தி மனசுனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? கற்பனை பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு மனசு கிளம்பிச்சான். மனசு கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சது கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சது கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சது. மனசு என்ன பண்ணிடுச்சா? மறுபடியும் திரும்ப வந்துடுச்சு. என்ன பண்ண முடியல? பகவானுடைய குணங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அதனாலதான் பகவானை நம்முடைய புலன்களாலையும் மனதாலையும் கற்பனையினாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதவர் தான். இதை நான் படிச்சோம் இல்லையா? நரசிம்மனுடைய சப்தம் கேட்டுதான். சப்தம் கேட்ட உடனே யாரால என்ன பண்ண முடியல? இது எங்க இருந்து இந்த சப்தம் வருது, இந்த சப்தம் யாருடைய சப்தம் அப்படிங்கறதுனால என்ன பண்ண முடியல? அவங்களால புரிஞ்சிக்கவே முடியல. இதை போலதான் வாமனன் நடந்து வந்தார். வாமனன் நடந்து வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய யாகசாலையில் இருக்கவங்க எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. யாரு இது வந்தது? புரியவே இல்லையே, எனக்கு யார் வந்திருக்காங்கன்னே தெரியலையே. அப்ப ஒரு பகவானா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். புரியாத வஸ்துவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பகவான் சொல்லி. அதுக்காக புரியவே புரியாதுன்னு கிடையாது, நம்மால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? வேதமே சொல்லுது, பிரம்மாவை சொல்றார், நீ பகவானை புரிஞ்சுக்கிறன்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? என்னால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீ பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்ட. நான் பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைச்சேன்னா நீ பகவானை புரிஞ்சுக்கவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நாம் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானை பத்தி? என்னால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கலாம். எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம்? எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ, இல்ல எனக்கு பகவான் எவ்வளவு பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காரோ அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். மத்வாச்சாரியர் பகவத்கீதைக்கு முதல்ல ஒரு வியாக்கியானம் எழுதுறார். எழுதிட்டு பத்ரிகாசிரமம் போறார். பத்ரிகாசிரமத்துக்கு ஒரே நைட்ல டிராவல் பண்ணி போயிட்டாராம். போனார். என்ன பண்றாரு? பத்ரிகாசிரமத்துல பத்ரிநாராயண் முன்னாடி அந்த பகவத்கீதை வச்சுட்டு போயிட்டார். அவர் பத்ரிநாராயணுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பத்ரிநாராயண படிச்சு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். பத்ரிநாராயணன் அடுத்த நாள் அதை பார்க்கவே இல்லையா. அப்பதான் அவருக்கு புரிய வருது. அதுல ஒரு வேர்ட் சேஞ்ச் ஆனதோ என்னமோ, சரியான ஸ்டோரி ஞாபகம் இல்லை. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை எழுதியிருப்பார், மத்வாச்சாரியர் எழுதியிருப்பார், என்னுடைய புரிதலுக்கு ஏற்ப நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? பகவத்கீதையை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கேன், விளக்கம் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பார். அதை பகவான் மாத்தி கொடுத்திருப்பார். என்ன கொடுத்திருப்பார் அப்படின்னா, நான் உனக்கு எந்த அளவுக்கு புரிதலை கொடுத்திருக்கனோ அந்த அளவுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு எழுதுறான்னு மாத்தி கொடுத்துருவார். அப்பதான் பகவான் பார்த்துப்பார். அதனால நாம் பகவான் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, பகவான் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரோ, அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். கங்கையில குளிக்கிற மாதிரி தானே. கங்கையில குளிக்க முடியும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கங்கையில குளிக்க முடியும் நம்மளால? கங்கையில நம்மளுக்கு பர்மிஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காளோ, கங்கா மாதா கொடுத்திருக்காளோ அந்த அளவுக்கு குளிக்க முடியும். நான் கங்கையில இந்த பக்கம் இறங்கி அந்த பக்கம் வரைக்கும் வர முடியாது, யாராலையும் வர முடியாது. கங்கை அதுக்கு பர்மிஷனா கொடுக்க மாட்டா, தூக்கி போட்டுருவா இல்லையா? கங்கா அம்மா அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. உனக்கு இவ்வளவுதான்ப்பா, உன்னுடைய சக்திக்கு இவ்வளவுதான்ப்பா, நீ குளிக்கலாம், குளிச்சுட்டு போயிடு, அமுச்சு விட்டுருவாங்க. அது போல பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ நாம் பகவானை புரிஞ்சுட்டு அவரை அடைவதற்கு, அவருக்கு சேவை பண்றதுக்கு எந்த ஞானம் தேவையோ அந்த ஞானத்தை தான் கொடுத்திருக்காரு. அதனால இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், ஹிரண்யகசிபனுடைய பற்றிய ரொம்ப அற்புதமான விளக்கத்தை பார்க்கிறோம். அதனால நம்ம எல்லாரும் ஹிரண்யகசிபா மாறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இங்க பகவான் பக்தர்கள் என்ன பண்றது கிடையாது, கைவிடுவதே கிடையாது. நமே பக்த பிரணஷதி கௌந்தேய பிரதிஜானிஹி நமே பக்த பிரணஷதி அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்றாரு இங்க நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் காட்டுறார். சோ பகவான் பக்தனை கண்டிப்பா காப்பாற்றுவான். அவங்க அப்பாவே எதிரியா இருந்தாலும், அவனுக்கு உண்மையில சக்தியே இல்லை அப்படின்னாலும்,
அவனை கொல்லவே தயாராயிட்டாலும் ஒரு பக்தன் என்ன ஆகக்கூடாது, அதனால கவலைப்பட தேவையில்லையா? பக்தன் நிஷ்கவலையா இருக்கலாமா? பிரகலாதனுக்கு ஏன் பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னா, பிரகலாதனுடைய பக்தி என்னது? பிரகலாதனுக்கு அப்படி என்ன பக்தி இருந்தது அப்படின்னா, திட விசுவாசம் இருந்தது. என்ன திட விசுவாசம் இருந்தது? பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவான திட விசுவாசமா? அது இல்லையே. பகவான் அப்படி காப்பாத்துவார்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம்? பிரகலாதன் எப்பயோ என்ன காப்பாத்துன்னு ப்ரே பண்ணிருக்கலாம். ப்ரே பண்ணவே இல்லையே. பிரகலாதனுக்கு இருந்த திட விசுவாசம் என்னது? திட நம்பிக்கை என்னது? பிரகலாதனுக்கு இந்த திட நம்பிக்கை என்னது? இல்ல, பிரகலாதனுடைய திட நம்பிக்கை என்னவா இருந்தது? எதை நம்பினா திடமா? பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு. எல்லாரும் நம்புறோம், நம்ம எல்லாரும் நம்புறோம். நமக்கா நரசிம்ம வர இல்லையே. பகவான் வருவார்னு கூட யோசிக்கவே இல்லை. காப்பாத்துவார்னு கூட யோசிக்கவே இல்லை. அவர் அதை பத்திலாம் பேசவே இல்லை. பிரச்சாரம். குரு என்ன நம்பினாரு? யார் சொன்ன? சொல்லிட்டு பின்னாடி எல்லாமே பகவான் எல்லா இடத்துல எப்படி இருக்காரு? நீக்கமர நிறைந்திருக்கார். பகவான் விஷ்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? விஷ்ணு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? எல்லா அணுக்களுக்குள்ளாரையும் நுழைஞ்சிருக்கக்கூடியதான் விஷ்ணுன்னு சொல்றோம். இந்த திட விசுவாசம் இருந்தது அவனுக்கு. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவஹ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூதா பாவ சமன்விதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார் பகவத்கீதையில. ஸ்லோகத்து அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? சொல்றாரு, பூதா பாவ சமன்விதா இதி மத்வா பஜந்தே மாம் சொல்றார். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன வழிபடலாம் சொல்றார். பஜந்தே வழிபடலாம். எப்படி வழிபடலாம்? பூதா பாவ சமன்விதா அன்போட வழிபடலாம் சொல்றார். பிரகலாதன் அன்போட வழிபட்டான். பகவான் அன்போட வழிபட்டான். அந்த அன்புக்கு எது காரணமா இருந்தது அப்படின்னா, அடிப்படை எதுவா இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன். என்ன ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் சொன்ன? அகம் சர்வஸ்ய பிரபவஹ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளன் நான் தான், எல்லாத்தையும் தாங்குபவன் நான் தான் எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்ற இந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஞானம் சொல்லலாம். இந்த ஞானம் முதிரிய நிலையில நம்ம என்ன சொல்றோம்? அதை திட விசுவாசம் சொல்லலாம். திட விசுவாசம் அப்படின்னா அவனுக்கு கவலையே கிடையாது. எங்க அப்பா என்ன கொன்னாலும் பரவாயில்ல, எங்க அப்பா என்ன பாராட்டினாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு அதனால என்ன கிடையாது, எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது. என்னைக்காவது அவன் யோசிச்சிருப்பானா எங்க அப்பா கொன்னுடுவாரேன்னு பயப்பட்டிருப்பானா? பயப்படவே இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு இறப்பும் ஒண்ணுதான், பிறப்பும் ஒண்ணுதான் இல்லையா? அவனுக்கு வெற்றியும் ஒண்ணுதான், தோல்வியும் ஒண்ணுதான். அவனுக்கு புகழ்ச்சியும் ஒண்ணுதான், இகழ்ச்சியும் ஒண்ணுதான். அவனுக்கு லாபமும் ஒண்ணுதான், நஷ்டமும் ஒண்ணுதான். சுகமும் ஒண்ணுதான், துக்கம் ஒண்ணுதான். ஏன்னா அவன் எப்படிதான் இருக்கான்? ஏற்கனவே பிரகலாதனுடைய பேர்லயே நமக்கு இருக்கு. அவன் எப்படி இருக்கான்? ஏற்கனவே ஆனந்தமா தான் இருக்கான். பிரஹலாத அப்படின்னு சொல்றோம். ஹலாத அப்படின்னாவே ஆனந்தம். எப்படிப்பட்ட ஆனந்தோட இருக்கானா? பிரஹ்லாத பிரகிருஷ்ட ரூபேன ஆஹ்லாதா பிரஹ்லாதா. பிரகிருஷ்ட ரூபேன அப்படின்னா பூர்ணதையா, பிரகிருஷ்ட அப்படின்னா முழுமையாக. 1% துன்பம்னு கூட கிடையாது பிரகலாதனுக்கு. மனசு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு, ஐயோ இப்படி நடக்குதே, இன்னைக்கு நடந்து போகும்போது காலில் முள்ளு குத்திடுச்சே அப்படின்னு கூட நினைக்க மாட்டான. அதுல கூட அவனுக்கு என்ன கிடையாது? துன்பம் கிடையாது. ஒரு சின்ன இமி அளவு கூட அவனுக்கு என்ன கிடையாது? துன்பமே கிடையாது. அவனுடைய முழு வாழ்க்கை எப்படி நிரம்பி இருந்தது? வெறுவனே ஆனந்தமா நிரம்பி இருந்தது. அதனாலதான் அவனுக்கு இந்த உலகத்தினுடைய இன்ப துன்பங்களோ, லாப நஷ்டங்களோ, மான அபமானங்களோ, சுக துக்கங்களோ அவனை பாதிக்கவே கிடையாது. அவன் ஏற்கனவே எப்படிதான் இருக்கான்? ரொம்ப ஆனந்தத்துல மிதந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? உன்னதமான ஆனந்தத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த உலக ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது பெருசா எடுபடாது. பெரிய செல்வந்தர் அவர்கிட்ட நிறைய செல்வம் பழம் அது கொட்டி கிடக்கு. அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் பலூனை கொடுத்து, இந்த பலூனை வச்சு விளையாடுறீங்களா அப்படின்னா அவனுக்கு பலூனை வச்சு விளையாடுறதுக்குலாம் இஷ்டம் கிடையாது. இல்லை இந்த பலூன் யாரா டொப் போட்டு உடைச்சிட்டாங்க, ஐயோ பலூன் போயிடுச்சு அவன் துன்பப்பட போறது கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்கு இதை பெருசா தெரியவே போறதே கிடையாது. அவன் இதை விட என்ன பண்றான்? ரொம்ப உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதெல்லாம் பிரகலாதனை பாக்குறோம் நம்ம. அவன் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னா பகவான் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கையோட இருந்தான். என்ன நம்பிக்கையோட இருந்தான்?
பகவான் எங்கேயும் இருக்கார், எப்பயும் நம்மளை கவனிச்சுட்டே இருக்கார். பகவானுக்கு சேவை பண்ணா போதும், பகவானுக்கு நான் எப்பயும் சேவை பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுல அவன் எப்படி இருந்தான், ரொம்ப திட விசுவாசத்தோட இருந்தான்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த விசுவாசத்தை நம்ம என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணும். நம்ம பாகவதம் படிக்கும் பொழுது எல்லா கேரக்டரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நாம் இப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு எல்லா கேரக்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த லீலையில மட்டும் நம்ம பார்க்கிறோம், ஹிரண்யகசிபு போல நம்ம இருக்கலாம். ஹிரண்யகசிபு போல இருக்கலாம் என்ன அர்த்தம், அவன் எப்படி தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தைக்காக பகவானையும் எதிர்த்து நின்ன அசுரனா மாறதும் தயாரா இருந்தான். எதுக்காக, பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக, இல்லையா? அப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாத்திக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக, குருவனுடைய ஆனந்தத்திற்காக நாம் எப்படி வேணா மாற தயாரா இருக்கணும். அவங்க சந்தோஷமா இருந்தா போதும். அதான் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 5ஆம் தேதி ஜூலன் யாத்திரை, ராதாகிருஷ்ணருக்கு ஜூலன் யாத்திரை ஊஞ்சல் உற்சவம் இங்க ஆரம்பமாகுது. செவ்வாய்க்கிழமை, வர செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை, சனிக்கிழமை தானே, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையா, சனிக்கிழமை, வர சனிக்கிழமை பலராம் பூர்ணிமை, பலராமுடைய தோன்றிய நாள். உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ஷெடியூல்னா குரூப்ல வரும் உங்களுக்கு.